Welcome to the final session of the topic adrenocortical hormones. And in this session, I will discuss on the applied aspect related to the adrenocortical hormones. That means the various disorders of these hormones. So broadly, there are two types of the disorder of these hormones. One is the hyperactivity, that means over-secretion of the hormones from the adrenal cortex, and second broad disorder are the hypoactivity of the adrenal cortex, that means decreased secretion of these adrenocortical hormones. So first, starting with the hyperactivity of the adrenal cortex, that means when there is a excessive secretion of the adrenocortical hormones from the adrenal cortex, that is a hyperactivity. Now you know there are three hormones that are secreted from the adrenal cortex: mineralocorticoid, glucocorticoids, and the adrenal androgens. So depending on that, there are three disorders related to these three hormones. So one important hyperactivity related disorder of the adrenal cortex is a Cushing's syndrome, that is also known as a hypercortisol state. So here there will be excessive secretion of the glucocorticoids from the adrenal cortex. Second disorder, it is the Conn's syndrome or a hyperaldosteronism, where there is a excessive secretion of the mineralocorticoids. And third one is the adrenogenerator syndrome, where there is a excessive secretion of the adrenal androgens or the sex steroid from the adrenal cortex. So this we will discuss one by one. So first important is the Cushing's syndrome. So it is a group of clinical conditions due to the prolonged excessive level of a glucocorticoids. So excessive secretion of the cortisol or glucocorticoids from the zona fasciculata of the adrenal cortex will lead to the condition known as a Cushing's syndrome. So અહીંયા ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સનું લેવલ વધારે હશે, કોર્ટિસોલ લેવલ વધારે હશે અહીંયા. So as far as the causes of this syndrome are concerned, 85% cases are caused by the excessive ACTH secretion. હવે તમને ACTH, that is adrenocorticotropic hormone, હવે ખ્યાલ છે કે ભાઈ એન્ટ્રી પિચ્યુટરીમાં રિલીઝ થાય છે અને એની એડ્રિનલ કોર્ટેક્સમાં ઇફેક્ટ શું છે? સ્ટિમ્યુલેટરી ઇફેક્ટ. ACTH જેટલું વધારે હોય એટલું જ એડ્રિનલ કોર્ટેક્સમાંથી ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ ખાસ કરીને એનું સિક્રેશન વધારે થાય. સો કસિંગ સિન્ડ્રોમમાં મેક્સિમમ કેસમાં ACTH વધારે હોય જેના કારણે ગ્લુકોકોર્ટનું સિક્રેશન વધારે થાય છે. સો ધેટ મે બી બિકોઝ ઓફ ધી એડિનોમાસ ઓફ ધી એન્ટ્રી પિચ્યુટરી. અમુક ટ્યુમર છે એન્ટ્રી પિચ્યુટરીના that will increase the secretion of ACTH. Then abnormal function of the hypothalamus that cause the high level of the CRH. હવે હાઇપોથેલેમસમાંથી એક હોર્મોન રિલીઝ થાય, આપણે ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છીએ, CRH, કોર્ટિકોટ્રોપિન રિલીઝિંગ હોર્મોન. એની ઇફેક્ટ એન્ટ્રી પિચ્યુટરી ઉપર છે. સો વેર ઇટ વિલ સ્ટિમ્યુલેટ ધ secretion of ACTH. So that will again increase the glucocorticoid secretion. So entry pituitary માં પ્રોબ્લેમ હોય કે જેના કારણે ACTH secretion વધારે થાય, then also there will be a Cushing syndrome. અને બીજું રીઝન છે કે હાઇપોથેલેમસમાંથી CRH નું રિલીઝ વધી જાય તો પણ it will produce excessive glucocorticoid secretion. Then if there is excessive ACTH therapy, કોઈ પણ ડિસીઝ માટે ACTH આપવું પડ્યું હોય બહારથી, if it is given in excess amount, then again it may lead to the Cushing syndrome. Then certain causes that are ACTH independent, કે એમાં ACTH level normal હોય, but though there will be a excessive secretion of the glucocorticoids. So which one are the adenoma or carcinoma? Adrenal cortex નું જે ટ્યુમર હોય કે જેમાંથી સિક્રેશન વધારે ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડનું, that may lead to the direct increase in the glucocorticoid level or cortisol level. Then excessive glucocorticoid administration. ઘણા ડિસીઝમાં આપણે એને ટ્રીટ કરવા માટે સ્ટીરોઇડ્સ બહારથી આપતા હોઈએ, સિન્થેટિક સ્ટીરોઇડ. If you are giving that in excessive amount, then again it may lead to the excessive cortisol and a Cushing syndrome. Then coming to the clinical features, Cushing syndromeમાં કયા કયા ફીચર્સ હોય, સિમ્પટમ્સ અને સાઇન્સ શું હોય. સો આ સાઇન ને સિમ્પટમ તમને જો આગળની એક્શન સબ તમને ભણાવી હતી, ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડની ફિઝિયોલોજિકલ એક્શન શું હોય તમને ખ્યાલ હશે. સો ઇટ વિલ યુ વિલ ઇઝીલી this find out the clinical features. So સૌથી પહેલું ટ્રંકલ ઓર સેન્ટ્રીપિટલ ઓબેસિટી. કસિંગ્સ ડિસીઝવાળા પેશન્ટની જે એબડોમેન હશે એમાં ફેટનું ડિપોઝિશન થશે. સો ટ્રંકલ મીન્સ કે એબડોમિનલ ઓબેસિટી, એક્સ્ટ્રીમિટીઝ થીન હશે પણ એબડોમેન એકદમ ફેટી હશે. સો દેટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ અ સેન્ટ્રીપિટલ ઓબેસિટી. હવે શું કામ? કેમ કે તમને કીધું હતું કે કોર્ટિસોલની ફેટ ઉપર ઇફેક્ટ શું છે કે ઇટ વિલ કોઝ અ રીડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ધી ફેટ. ફેટનું લાઇપોલાઇસિસ કરશે અને રીડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરશે.
રિડિસ્ટ્રીબ્યુશન મીન્સ કે એક્સ્ટ્રીમિટીઝમાંથી લોઅર લિમ્બ અને અપર લિમ્બમાંથી ફેટને મોબિલાઇઝ કરી અને એબડોમેન ઉપર, પછી ફેસ ઉપર, પછી શોલ્ડર ઉપર ત્યાં એને ડિપોઝિટ કરશે. સો એબડોમેનમાં ફેટનું ડિપોઝિશન થાય, સો ઇટ વિલ કોઝ અ ટ્રંકલ ઓબેસિટી. દેન મૂન ફેસ ઓર અ બફેલો હમ્પ. મૂન ફેસ અગેન શું કામ કે ભાઈ ફેસ ઉપર પણ ફેટનું ડિપોઝિશન થશે, મોબિલાઇઝ થઈને ફેસમાં પણ ફેટ ડિપોઝિટ થશે એટલે ફેસ એકદમ સોજી ગયો છે એનો. સો દેટ વિલ લુક લાઇક અ મૂન ફેસ. દેન બફેલો હમ્પ because again the fat will deposit over his shoulders also. શોલ્ડરમાં અને નેકમાં પણ ફેટનું ડિપોઝિશન થશે, સો ઇટ વિલ લુક લાઇક અ બફેલો હમ્પ. દેન પર્પલ સ્ટ્રાય ઓર અ ક્યુટેનસ એબડોમિનલ સ્ટ્રાય. એબડોમેન ઉપર તમને પર્પલ કલરના અથવા પિંક કલરના અથવા તો રેડિશ કલરના સ્ટ્રેચ માર્ક્સ દેખાશે, મલ્ટિપલ સ્ટ્રેચ માર્ક્સ. સો દેટ આર નોઝ અ પર્પલ સ્ટ્રાય. હવે શું કામ? કેમ કે અગેન એના બે રીઝન છે. એક તો કે એબડોમેનમાં ફેટનું ડિપોઝિશન થશે એટલે ત્યાંની સ્કિન છે સ્ટ્રેચ થશે, એક્સેસિવ ફેટ ડિપોઝિશનના કારણે સ્કિન સ્ટ્રેચ થશે. અને બીજું કે ભાઈ ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડની પ્રોટીન ઉપર કેટાબોલિક ઇફેક્ટ છે, પ્રોટીન અને કોલેજન ઉપર. સો એ સ્કિનની અંદર જે પણ કોલેજન્સ છે, પ્રોટીન્સ છે, એનું કેટાબોલિઝમ થશે એટલે સ્કિન છે એકદમ થીન થઈ જશે એન્ડ ઇટ વિલ બી ઇઝીલી ડેમેજડ. સો ફેટ ડિપોઝિશનના કારણે સ્કિન સ્ટ્રેચ થશે અને સ્કિન થીન છે એટલે એનું ટિશ્યુ ડેમેજ વધારે થશે, એટલે સો ઇટ વિલ ક્રિએટ અ રેડિશ colored striation marks. So that may also look like a purple. Then thin limb, muscle weakness. Thin limb શું કામ કે ભાઈ ફેટ છે એ લિમ્સમાંથી, એક્સ્ટ્રીમિટીસમાંથી, અપર અને લોઅર લિમ્સમાંથી મોબિલાઇઝ થઈ અને બીજી જગ્યાએ ડિપોઝિટ થશે એટલે there will be loss of the fat from the limbs. So it will produce a thin limb. And there will be muscle weakness because of the કોર્ટિસોલની ઇફેક્ટ પ્રોટીન ઉપર કેટાબોલિક ઇફેક્ટ છે. એમાં ખાસ કરીને સ્કેલેટલ મસલ જે છે એમાં જે પ્રોટીન છે એનું કેટાબોલિઝમ કરશે. So that will cause a decrease protein within the muscle, so it will cause a muscle weakness. Then osteoporosis, bone fracture. Again બોન ઉપર ઇફેક્ટ શું છે આપણે જોઈ હતી કે કોર્ટિસોલ છે અને બોન ઉપર ઇફેક્ટ કે ઇટ વિલ ડિક્રીઝ ધ ડિપોઝિશન બટ ઇટ વિલ ઇન્ક્રીઝ ધ રિઝોર્પ્શન. બોનની અંદર જે મિનરલ્સનું અને મેટ્રિક્સનું જે ડિપોઝિશન થવું જોઈએ એ ઘટી જશે, પણ એમાંથી રિઝોર્પ્શન થવું, એમાંથી રિમૂવલ રેટ છે એ વધી જશે. સો ઇટ વિલ અલ્ટિમેટલી ડિક્રીઝ ધ બોન માસ અને બોન છે એકદમ વીક થઈ જશે અને દે આર મોર પ્રોન ટુ ફ્રેક્ચર. દેન દેર બી સસેપ્ટિબિલિટી ટુ ઇન્ફેક્શન એન્ડ ઓલ્સો ઇમ્પેર્ડ વૂન્ડ હિલિંગ. ઇન્ફેક્શન થવાના ચાન્સીસ વધી જશે કેમ કે કોર્ટિસોલ છે ઇટ વિલ ડિક્રીઝ ધ ઇમ્યુનિટી ઘટાડી દેશે કેમ કે લિમ્ફો ટિશ્યુ ઉપર એની એટ્રોફિક ઇફેક્ટ છે. સો પર્સન વિલ સફર ફ્રોમ ધી ઇન્ફેક્શન. સો ધીઝ આર ધી important clinical features of the Cushing syndrome. Then certain other features like a diabetes, કેમ કે again glucose ઉપર ઇફેક્ટ છે, પ્રાઇમરી ઇફેક્ટ ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડની, it will increase the gluconeogenesis and it will decrease the glucose utilization. So ultimately it will lead to the hyperglycemia અને જેના કારણે it may lead to the adrenal diabetes. પછી edema and hypertension. અગેન કોર્ટિસોલ છે વોટર અને સોડિયમનું રિટેન્શન કરે છે બોડીમાં, સોડિયમ રિટેન્શન થશે એટલે વોટરનું રિટેન્શન થશે. સો ઇટ વિલ કોઝ ધ સ્વેલિંગ ઓફ ધી વેરિયસ પાર્ટ ઓફ ધી બોડી, સો દેટ ઇઝ ઇડીમા એન્ડ ઇટ વિલ ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝ ધ એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર ફ્લુઇડ વોલ્યુમ, સો દેટ વિલ લીડ ટુ ધ હાઇપરટેન્શન. બ્લેકનિંગ ઓફ ધ સ્કિન ડ્યુ ટુ પિગમેન્ટેશન. હવે સ્કિનમાં છે પિગમેન્ટેશન વધી જશે કેમ કે ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડની એક એક્ટિવિટી છે કે જે સ્કિનની અંદર મેલેનોસાઇટ્સ હોય એમાંથી મેલેનિન પિગમેન્ટનું જે સિક્રેશન છે વધારી દેશે, સો દેટ મે લીડ ટુ ધ પિગમેન્ટેશન. દેન સસેપ્ટિબિલિટી ટુ પેપ્ટિક અલ્સરેશન. પેપ્ટિક અલ્સરેશન મીન્સ કે પેટમાં જે ચાંદા પડે છે કેમ કે કોર્ટિસોલની ઇફેક્ટ સ્ટમક ઉપર શું છે કે એસિડિટી વધારી દેશે, એસિડ સિક્રેશન વધારશે અને જે મ્યુકોઝલ સેલ્સ છે એનું પ્રોલિફરેશન ઘટાડશે એટલે અલ્સર થવાના ચાન્સીસ વધી જશે. સો ધીસ ઓલ અબાઉટ ધી વેરિયસ ફીચર્સ ઓફ ધી કસિંગ સિન્ડ્રોમ. સો હિયર ધ પિક્ચર્સ, ટુ પિક્ચર્સ આર સીઇંગ. વન ઇઝ કે આમાં જે કસિંગ સિન્ડ્રોમનું પેશન્ટ છે કે વેર there is a deposition of the fat over the face. આ ફેસ છે આખો મૂન શેપ છે and there is also deposition of fat over the neck and the shoulder, so that may look like a buffalo hump. But this is the picture of the same person. આ જ વ્યક્તિનો આ પિક્ચર છે but this is the after the treatment of a Cushing syndrome. ટ્રીટમેન્ટ કર્યા પછી. So where you can see there is a loss of the fat, excess of the fat from the face and also the loss of excess fat from the shoulder and the neck. And here are the purple stria. જે તમને કીધું કે એબડોમેન ઉપર પર્પલ કલરના સ્ટ્રાયસન્સ દેખાય in the Cushing syndrome. So these are the typical purple color striations due to the stretching of the skin. Fat deposition, skin stretch થશે અને સ્કિન થીન હશે એટલે તરત ડેમેજ થશે. So it will create this type of the stretch marks.
Then coming to the treatment of the Cushing syndrome. So first treatment is to treat the underlying causes. જે પણ અંડરલાઇંગ કોઝિસ છે, એડ્રિનલનું ટ્યુમર છે કે હાઇપોથેલેમસનું ટ્યુમર છે કે જે પણ સિક્રેટિંગ ટ્યુમર્સ છે એને પહેલાં ટ્રીટ કરવાનું, રિમૂવ દેટ ટ્યુમર. દેન ધ ડ્રગ્સ દેટ વિલ બ્લોક ધ સ્ટીરોઇડોજિનેસિસ, સ્ટીરોઇડનું સિન્થેસિસ ઘટાડી દેશે, કોર્ટિસોલનું જે સિન્થેસિસ થાય છે એને જ બ્લોક કરી દેશે. સો દેટ ડ્રગ કેન બી ગિવન. દેન ધ ડ્રગ્સ દેટ વિલ ઇન્હિબિટ ધ એસીટીએચ સિક્રેશન, એસીટીએચ સિક્રેશન ઘટશે એટલે કોર્ટિસોલનું સિક્રેશન પણ ઘટી જશે. So that can be again given, and if these are not able to treat the disease, then final treatment is bilateral, partial or a total adrenalectomy. આખે આખું અથવા તો પાર્શિયલ એડ્રિનલ કોર્ટેક્સનું એડ્રિનલ ગ્લેન્ડને જ રિમૂવ કરી નાખવાનું. સો દેર બી નો સિક્રેશન ઓફ ધી ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ. બટ ઇન ધેટ કન્ડિશન જો ગ્લેન્ડ રિમૂવ કરી નાખીએ તો પછી તમારે સિન્થેટિક સ્ટીરોઇડ આપવા પડે, અધરવાઇઝ પેશન્ટ વિલ હેવ અ વેરિયસ કોમ્પ્લિકેશન્સ બિકોઝ ઓફ ધ ડેફિશિયન્સી ઓફ ધીસ. સો ક્લિયર? So this is all about the Cushing syndrome. Then coming to the hyperaldosteronism. કોર્ટિસોલ વધે તો કસિંગ સિન્ડ્રોમ થાય. હવે મિનરલોકોર્ટિકોઇડ વધે તો મિનરલોકોર્ટિકોઇડ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એલ્ડોસ્ટેરોન. સો એલ્ડોસ્ટેરોન લેવલ વધે then it will lead to the hyperaldosteronism. So it refers to the overproduction of the aldosterone. So it may be a primary or a secondary. Primary, it is also known as the Cone syndrome. And primary hyperaldosteronism is based mainly due to the tumor or hyperplasia of the zona glomerulosa cell કે જેમાંથી એલ્ડોસ્ટેરોન સિક્રેશન થાય છે. સો ધીસ ઇઝ અ એલ્ડોસ્ટેરોન સિક્રેટિંગ ટ્યુમર ઓફ ધ એડ્રિનલ કોર્ટેક્સ. અને સેકન્ડરી કોઝ છે કે ભાઈ એક્સ્ટ્રા રિનલ કોઝ હોય, એક્સ્ટ્રા એડ્રિનલ કોર્ટેક્સની બારે ક્યાંક રીઝન હોય, કંઈ તકલીફ હોય જેના કારણે એલ્ડોસ્ટેરોન સિક્રેશન વધી જાય. સો દેટ ઇઝ અનધર કોઝ વેર ધર ઇઝ અ સ્ટિમ્યુલેશન ઓફ ધ રેનિન એન્જિયોટેન્સિન સિસ્ટમ કે જેના કારણે હાઇપરઅલ્ડોસ્ટેરોનની ઇફેક્ટ દેખાશે. સો ધ ક્લિનિકલ ફીચર્સ અગેન તમને એક્શન્સ ખ્યાલ હશે, ફિઝિયોલોજિકલ એક્શન્સ જે મિનરલોકોર્ટિકોઇડ તમને ભણાવી હતી. સો યુ વિલ બેટર અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ. હવે એમાં ખાસ તમને કીધું હતું કે ભાઈ મિનરલોકોર્ટિકોઇડ અથવા તો એલ્ડોસ્ટેરોનની ઇફેક્ટ મેઇનલી છે એ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઉપર છે, મિનરલ્સ ઉપર છે. એમાં ખાસ કરીને સોડિયમ, પોટેશિયમ અને H+ આયોન. સોડિયમનું રિટેન્શન કરે છે એલ્ડોસ્ટેરોન અને પોટેશિયમનો લોસ કરાવે છે, સાથે સાથે H+નો પણ લોસ કરાવે છે ફ્રોમ ધ કિડની. સો ફીચર્સ વિલ બી લાઇક ધીસ. સો બિકોઝ ઓફ ધી એક્સેસ એલ્ડોસ્ટેરોન દેર બી અ રીએબ્ઝોર્પ્શન ઓફ ધી સોડિયમ. સોડિયમ છે બધું રીએબ્ઝોર્બ થઈ જશે. સો ઇટ વિલ કોઝ ધ રિટેન્શન ઓફ દેટ અને એના કારણે વોટરનું પણ રિટેન્શન થશે. દેન બિકોઝ ઓફ ધીસ ટુ, સોડિયમ અને વોટર રિટેન્શન થશે એટલે એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર ફ્લુઇડ વોલ્યુમ વધશે. સો દેટ વિલ ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝ ધ બ્લડ વોલ્યુમ અને એના કારણે હાઇપર ટેન્શન થશે. અને પ્લસ એક્સેસિવ વોટર અને સોડિયમ છે સો એ કેપિલરીમાંથી બ્લડમાંથી લીક થઈ અને ઇન્ટરસ્ટિશિયલ ફ્લુઇડમાં જશે. સો ઇટ વિલ લીડ ટુ ધ ઇડીમા, સ્વેલિંગ. એન્ડ ઇટ વિલ ઓલ્સો કોઝ ધ હાઇપોકેલેમિયા, કેમ કે પોટેશિયમનો લોસ કરાવે છે એલ્ડોસ્ટેરોન. સો વધારે પડતું એલ્ડોસ્ટેરોન હશે તો પોટેશિયમનો એક્સેસિવ લોસ થશે. સો બ્લડની અંદર પોટેશિયમનું લેવલ ઘટી જશે, સો હાઇપોકેલેમિયા કરશે. એન્ડ બિકોઝ ઓફ દેટ there will be a muscle weakness and also there will be a periods of the muscle paralysis. Then there may be a metabolic alkalosis, કેમ કે એલ્ડોસ્ટેરોન છે H+ આયનનું પણ લોસ કરાવશે કિડનીમાંથી. સો એક્સેસિવ એસિડનો લોસ થશે. સો ઇટ વિલ લીડ ટુ ધી alkalosis. So these are the features related to the Cone syndrome or hyperaldosteronism. So it can be diagnosed by measuring the level of the renin. So where there will be decreased plasma renin concentration, and treatment depending on the cause. First you have to treat the cause. If there is a tumor, then removal tumor, and there may be need of the removal of the adrenal tissues. Then in brief about the third hormone, excessive secretion of third adrenocortical hormone, that is a adrenal androgens. So disease will be produced, it is adrenogenerated syndrome. So an occasional adrenocortical tumor secrete excessive quantities of the androgens, that is the sex steroid, that may lead to this condition. So causes may be the tumor in the zona reticularis, that is inner layer of the adrenal cortex. And the characteristic feature, it will depend in the female person. If this syndrome is seen, then there will be a male like a secondary sex character. ફિમેલની અંદર એક્સેસિવ એડ્રિનલ એન્ડ્રોજનનું સિક્રેશન થાય, દેન ફિમેલની અંદર અમુક મેલ લાઇકના સેકન્ડરી સેક્સ્યુઅલ કેરેક્ટર દેખાય. એઝ ફોર એક્ઝામ્પલ વોઇસ છે એકદમ ડીપ થઈ જાય. દેન દેર બી એક્સેસિવ ગ્રોથ ઓફ ધી હેર ઓવર ધી બોડી. દેન બર્ડ છે, મુસ્ટેક છે, દેટ કેન બી સીન. સો લાઇક દેટ ફીચર્સ મે બી વિઝિબલ.
અને મેલ પર્સનમાં જો એક્સેસિવ એડ્રિનલ એન્ડ્રોજનનું સિક્રેશન થાય દેન ફિમેલ લાઇક સેકન્ડરી સેક્સ્યુઅલ કેરેક્ટર્સ મે બી સીન, લાઇક ગાયનેકોમેસ્ટિયા, બ્રેસ્ટનું એક્સેસિવ એનલાર્જમેન્ટ થાય, then there will be loss of libido, atrophy of the testes, like that. So this just in brief about the excessive secretion of the adrenal androgens. Now then coming to the hypoactivity of the adrenal cortex. Adrenal cortex ની એક્ટિવિટી ઘટી જાય તો એમાંથી આ કોઈ પણ હોર્મોન્સનું સિક્રેશન ઘટી જાય then it may lead to the condition known as the hypoadrenalism. So it is a failure of adrenal cortex to produce the adrenocortical hormones. So types, it may be primary or it may be secondary. So primary adrenocortical deficiency where there is a involvement of the adrenal cortex itself. Adrenal cortex માંથી જ secretion છે ઘટી ગયું છે, એ reason locally છે, and that will lead to the condition that is known as a Addison's disease. So it is an important disease to learn here. And second, it may be a secondary adrenocortical deficiency કે જેમાં adrenal cortex normal છે but it is the deficiencies because of the involvement of the hypothalamus or pituitary. Hypothalamus of the CRH નું સિક્રેશન ઘટી જાય તો ACTH ઘટશે, અને ACTH ઘટશે એટલે કોર્ટિસોલનું સિક્રેશન ઘટી જશે. ઓકે, એવી જ રીતે પિચ્યુટરીમાંથી કંઈ પ્રોબ્લેમ હોય એના કારણે ACTHનું સિક્રેશન ઘટી જાય તો અગેન એડ્રિનલ કોર્ટેક્સમાંથી જે હોર્મોન્સનું સિક્રેશન છે ઘટી જશે. ઓકે, સો દેટ ઇઝ અ સેકન્ડરી કોઝ. સો હિયર વી વિલ ડિસ્કસ ઇન ડિટેલ અબાઉટ ધી એડિસન્સ ડિસીઝ, પ્રાઇમરી ડેફિશિયન્સી. So Addison's disease ના causes adrenal cortex માં mainly હોય. So one is the adrenal cortical atrophy due to the autoimmune disease. Then it may be a tuberculous destruction of adrenal gland. TB થયો હોય જેના કારણે adrenal gland માં deposits થાય એના, then it may lead to the decreased secretion. Then certain infection like a fungal infection, cytomegalovirus infection. Then invasion of the adrenal cortex by certain cancer that will decrease the production of adrenal cortical hormone. And bilateral adrenalectomy, બંને સાઇડના adrenal gland તમે રિમૂવ કરી નાખો then it will lead to this hormonal deficiency. So clinical feature it will depend, ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ ઓછા છે, મિનરલ કોર્ટિકોઇડ ઓછા છે કે ભાઈ એડ્રેનલ એન્ડ્રોજન ઓછા છે. So depending on that you will see the clinical feature. So first the features, if there is a deficiency of a mineralocorticoids, અલ્ડોસ્ટેરોનનું સિક્રેશન ઘટી જાય એના કારણે ફીચર શું આવે? અગેન જે આપણે હાઇપરમાં જોયું આગલી સ્લાઇડ્સમાં બધેમાં, હાઇપરના ઓપોઝિટ હાઇપોમાં આવશે. સો મિનરલ કોર્ટિકોઇડમાં આપણે હાઇપર અલ્ડોસ્ટેરોનમાં હમણાં જોયું કે હાઇપર અલ્ડોસ્ટેરોનિઝમ હોય, અલ્ડોસ્ટેરોન સિક્રેશન વધારે હોય તો કયા કયા ફીચર્સ હોય એના ઓપોઝિટ અહીંયા જોવા મળશે, બિકોઝ અહીંયા ઇટ ઇઝ ડિક્રીઝડ. સો ત્યાં સોડિયમ અને વોટરનું રિટેન્શન થતું હતું, અહીંયા સોડિયમ લોસ થશે કેમ કે ડેફિશિયન્સી છે એટલે સોડિયમનું રિઝોર્પ્શન કિડનીમાંથી નહીં થાય એટલે સોડિયમ લોસ થશે એટલે સોડિયમનું બ્લડમાં કન્સન્ટ્રેશન ઘટશે. સો દેટ ઇઝ અ હાઇપોનેટ્રેમિયા. અને પોટેશિયમ વધશે. શું કામ કે એલ્ડોસ્ટેરોન છે પોટેશિયમને એક્સક્રીટ કરાવે છે પણ એલ્ડોસ્ટેરોન ઓછું છે એટલે કેલ્શિયમ પોટેશિયમનો લોસ ઘટી જશે અને ઇટ વિલ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ પ્લાઝમા. અને ઇટ મે ઓલ્સો લીડ ટુ ધ એસિડોસિસ. પહેલાંમાં આલ્કોલિસિસ કરતું હતું હાઇપરમાં, સો ઇટ ઓપોઝિટ અહીંયા એસિડોસિસ કરશે કેમ કે H+નું ભરાવો થશે. દેન હાઇપોટેન્શન, કેમ કે સોડિયમ અને વોટર બંનેનો લોસ થશે એટલે ECF વોલ્યુમ ઘટશે એટલે હાઇપોટેન્શન થશે. એન્ડ દેર બી ઓલ્સો વીકનેસ. અને સિવિયર ડિક્રીઝ ઇન ધ બ્લડ વોલ્યુમ એન્ડ હાઇપોટેન્શન મે લીડ ટુ ધી શોક. અને ટ્રીટમેન્ટ તમે ટાઈમસર ન આપો then person may die within a few days. Then features due to the glucocorticoid deficiency. હાઇપોએડ્રેનાલિઝમમાં ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડનું સિક્રેશન ઘટી જાય એના કારણે ફીચર્સ અગેન આપણે કસિંગ સિન્ડ્રોમમાં જોયું એના કરતાં ઓપોઝિટ. મસલ વીકનેસ તો જો કે બંનેમાં થશે, હાઇપર હશે કે હાઇપર હશે કેમ કે એક્સેસિવ ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ છે પ્રોટીનનું કેટાબોલિઝમ કરાવે અને ડેફિશિયન્સી છે ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડની કોર્ટિસોલની તો શું કરશે ભાઈ જે મસલ પરફોર્મન્સ મેન્ટેન રાખવા માટે કોર્ટિસોલ જોઈએ એ હશે નહીં એટલે મસલ વીક થશે. દેન વેટ લોસ થશે કેમ કે ફેટનું ડિપોઝિશન નહીં થાય, કસિંગ્સમાં વેટ ગેઇન થતો હતો. મલાઇઝ અને એનોરેક્સિયા કેમ કે જે કોર્ટિસોલ છે ઇટ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ ધ એપેટાઇટ થ્રુ ધ ન્યુરોપેપ્ટાઇડ વાય, અહીંયા ઓછા છે એટલે એનોરેક્સિયા, પેશન્ટને ભૂખ ઓછી લાગશે. એન્ડ દેર બી મેનોઝિયા. દેન સ્ટ્રેસ એન્ડ રેસ્પિરેટરી ઇન્ફેક્શન. અગેન ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડની ખાસ સ્ટ્રેસ ટેકલ કરવા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ હોર્મોન્સ. સો હિયર પર્સન મે હેવ અ ફિઝિકલ એન્ડ મેન્ટલ સ્ટ્રેસ. અને રેસ્પિરેટરી ઇન્ફેક્શન શું કામ? કેમ કે ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ છે સર્ફેક્ટન્ટના પ્રોડક્શન માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સો દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ધી ફંક્શન ઓફ ધી લંગ્સ. સો સર્ફેક્ટન્ટ ઓછું હશે, લંગ્સ ફંક્શન ઘટી જશે એટલે દેર મે બી ચાન્સ ઓફ રેસ્પિરેટરી ઇન્ફેક્શન. સો દેર બી ડિફિકલ્ટી ટુ મેન્ટેન ધ નોર્મલ બ્લડ ગ્લુકોઝ કન્સન્ટ્રેશન બિટવીન ધ મીલ્સ સ્પેશિયલી કેમ કે ગ્લુકોઝ ઉપર ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇફેક્ટ છે કોર્ટિસોલની. દેન મેલેનિન પિગમેન્ટેશન.
there may be a melanin pigmentation કે ભાઈ મેલેનિન છે એ સ્કિનની અંદર મેલેનોસાઇટમાંથી સિક્રેટ થાય અને આપણો સ્કિનનો કલર છે મેલેનિન ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. સો એક્સેસિવ મેલેનિનના કારણે સ્કિન ઉપર પિગમેન્ટેશન્સ થશે. એ શું કામ? કેમ કે ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ ઘટી જશે કે એના કારણે એસીટીએચ ઉપર એની જે નેગેટિવ ઇફેક્ટ હતી એ જતી રહેશે. ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડને રેગ્યુલેશનમાં જોયું હતું કે એડિનોકોર્ટિકોટ્રોપિક ઉપર એની નેગેટિવ ઇફેક્ટ છે. ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ જેવું વધે એટલે એન્ટ્રી પિચ્યુટરીમાંથી એસીટીએચનું પ્રોડક્શન ઘટાડી દે. બટ અહીંયા શું થશે કે ભાઈ ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ ડેફિશિયન્સી છે એટલે એસીટીએચ ઉપર જે નેગેટિવ ફીડબેક આવવાની હતી ઇફેક્ટ એ નહીં આવે એટલે એસીટીએચનું પ્રોડક્શન સતત ચાલુ જ રહેશે. સો દેટ વિલ કોઝ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ એસીટીએચ સિક્રેશન. અને એસીટીએચની એક્શન એક એમએસએચ જેવી છે, મેલેનોસાઇટ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોન જેવી છે કે જેમાં એસીટીએચ છે એ મેલેનોસાઇટ સેલને સ્ટિમ્યુલેટ કરીને એમાંથી મેલેનિન પિગમેન્ટનું પ્રોડક્શન વધારશે. સો દેટ વિલ લીડ ટુ ધ પિગમેન્ટેશન. એન્ડ ટ્રીટમેન્ટ પાર્ટ ઓફ ધીસ હાઇપોએડ્રિનાલિઝમ, એડ્રિનલ કોર્ટેક્સની એક્ટિવિટી ઘટી ગઈ હોય તો ટ્રીટમેન્ટ સો કન્સિસ્ટ ઓફ ધ રિપ્લેસમેન્ટ થેરાપી. જે પણ હોર્મોનની ડેફિશિયન્સીના કારણે સિમ્ટમ્સ દેખાય છે એ હોર્મોનને રિપ્લેસ કરવું તમારે. સો ફોર ગ્લુકોકોર્ટ ડેફિશિયન્સી ગ્લુકોકોર્ટિકો રિપ્લેસમેન્ટ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ધી ઓરલ પ્રેડનિસોલોન. આ દવાનું નામ કદાચ તમે સાંભળ્યું હશે. પ્રેડનિસોલોન જે એક સિન્થેટિક સ્ટીરોઇડ છે જે રૂટીનલી વપરાય છે ઘણા બધા ડિસીઝ માટે. દેન મિનરલ કોર્ટિકોઇડ રિપ્લેસમેન્ટ, એલ્ડોસ્ટેરોનની જગ્યાએ યુ કેન ગીવ ધીસ ફ્લુડ્રોકોર્ટિઝોન so to maintain the blood pressure, electrolyte and the renin activity. So clear? So this is in brief about the treatment part of the hypoadrenalism. And then another term related to this Addison's disease, hypoadrenalism, that is known as the Addisonian crisis. So actually આ છે Addison's diseaseનું precipitation છે, એનું aggravation છે. So in a person with the Addison's disease, the critical need for extra glucocorticoids and associated severe debility in the times of stress, it is called the Addisonian crisis. Okay. So સાવ સિમ્પલ કહું તો એડિસન્સ ડિસીઝનું આ એક પ્રકારનું કોમ્પ્લિકેશન્સ છે, એનું એક્ઝાગ્રેશન છે કે જેમાં તમારે એક્સ્ટ્રા અમાઉન્ટ ઓફ ધી ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સની જરૂર પડે અથવા તો મિનરલ કોર્ટિકોઇડ્સની જરૂર પડે. સો કોઝિસ, ઇટ ઇઝ બેસિકલી એક્યુટ પ્રિસિપિટેશન ઓફ ધી એડિસન્સ ડિસીઝ. એડિસન્સ ડિસીઝ વ્યવસ્થિત ટ્રીટ ના કરો then it may lead to this crisis. And second cause, sudden withdrawal of the glucocorticoid treatment. હવે કોઈ પણ પર્સનને કોઈ ડિસીઝ માટે સ્ટીરોઇડ ચાલતા હોય તો સ્ટીરોઇડ છે ક્યારે અચાનક વિથડ્રો કરવાના ના હોય, એનો ટેપરિંગ ડોઝમાં વિથડ્રો કરવાના હોય. ઓકે, માનો કોઈને વા છે, રિમ્યુટેડ આર્થરાઇટિસ છે, અમુકને કિડની રિપ્લેસમેન્ટ કરે તો એના માટે સ્ટીરોઇડ આપવા પડતા હોય, અમુકને બીજા કોઈ ઓટોમિન ડિસીઝ હોય તો એના માટે સ્ટીરોઇડ આપતા હોઈએ. ઓકે, સો એ પર્ટિક્યુલર પર્સનને સ્ટીરોઇડ આપતા હોઈએ તો એનું જ્યારે તમારે એને ડોઝને તમારે રિમૂવ કરવો હોય સ્ટીરોઇડને તો એને અચાનક રિમૂવ ના કરી શકાય. વિથડ્રોલ અચાનક ના હોય, તમારે ટેપર કરવો પડે. પહેલાં ડોઝને તમારે ધીમે ધીમે ગ્રેજ્યુઅલી ઘટાડતો જવું પડે અને પછી તમે સ્ટીરોઇડ બંધ કરી શકો. અચાનક સ્ટીરોઇડ બંધ કરો then it may lead to the acute deficiency of the glucocorticoids ખાસ કરીને, and that may lead to this Addisonian crisis. So because of that, ક્યારે પણ સ્ટીરોઇડ તમે ક્યારે જોયું હશે તમારે લેવી પડી હોય અનફોર્ચ્યુનેટલી, અથવા તો તમારા કોઈ સગાવાલાને લીધી હોય તો એમાં સ્ટીરોઇડ છે અચાનક ક્યારે ડૉક્ટર બંધ ના કરે, ધીમે ધીમે ડોઝ એનો ટેપર કરે, 2 ટાઈમમાંથી 1 ટાઈમ કરે, પછી અડધી ગોળી લેવાનું કે પછી ધીમે ધીમે બંધ કરે. સો દેટ ઇઝ સડન વિથડ્રોલ ઓફ દેટ treatment, it may again lead to this Addisonian crisis. Okay. So this is all about the Addison's disease and the hypoadrenalism. So with this I conclude this session and also this topic of the adrenocortical hormones. So adrenocortical hormones નું જે બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ છે બધું કવર થઈ ગયો છે. And now we will resume our lectures with the another topic of the endocrine system. નવા ટોપિક સાથે નેક્સ્ટ સેશનમાં મળશું. થેન્ક યુ.